Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Dan ya. Allahumma shalli wa sallim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين، وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب رباني الشهيد شيخ محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وسادة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا مشايخنا في قرية مصر وخصوصا الذهبي والباسم خصوصا الذهبي لا يستطيع الشديد كي هدي بين بكامل حسن على نفعنا الله برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا وإخواننا وإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا المرحوم والمرحومة في هذه القرية كالأسر، ونوصل المرحوم والمرحومة الحاضرين في هذا المسجد، ونقص إلى أهل القبور. الحجر بن الفتح بن علي ومن مهجين بن الياس ومن المهج خليل بن وابن الشمس
وبنهج شريف بنهج مميد وبنهج بنهج رئيد وبنهج مفتاح نسير بنا بصبري وبنهج شيء غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران واجعل الجنة مثواهم الفاتحة رحمة في جسدنا وأزواجنا وأولادنا وأمهاتنا وآبائنا وأموالنا وكسبنا وحسن مقاصدنا بالخير مقاصد الدنيا والآخرة برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركتهم القرآن شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وارزقنا يا الله توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك آمين يا الله يا رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, segala puji hanya milik Allah dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sehingga nanti sampai di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita semua, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir di majlis ini, Allah jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapat syafaatul uzma dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita Allah Subhanahu wa taala wafatkan dalam husnul khatimah. Wafat husnul khatimah, yakni wafat dalam keadaan memeluk agama Islam, wafat dalam kondisi hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur Allah wafatkan dalam keadaan yang mulia, sedang sholat, sedang zikir dan lain sebagainya. Akan tetapi hadirin rahimahullah, tidak jadi patokan husnul khatimah atau syuhul khatimah. Kematian seseorang itu tidak jadi patokan. Misalkan kalau sholat husnul khatimah, misalkan ya, wafat dalam ini, kalau apa namanya,
bukan dalam kondisi ibadah berarti tidak harus khotimah, tidak demikian. Yang menjadi indikasi atau indikator seorang husnul khotimah atau tidak adalah beberapa saat atau beberapa hari sebelum dia meninggal. Apakah dia dalam ketaatan atau bukan, maka itulah kata para ulama menjadi patokan seorang husnul khotimah atau tidak. Karena kalau patokannya wafat dalam keadaan sholat, Nabi Muhammad SAW junjungan kita semua wafat di tempat tidurnya. Seorang panglima perang Khalid bin Walid bukan wafat di medan perang, tapi wafat di tempat tidur. Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran enggak? Saingan, Pak. Makanya salah satu doa yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis yang pernah saya baca, yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ketika beliau sujud adalah doa Allahumma inni as'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu diantaranya doa yang hampir tidak pernah tinggal Rasulullah dibaca ketika sujud setelah baca subhanallah. Karena Allah 3 kali baru baca doa itu. Makanya kalau bisa imam kalau sholat itu sujudnya jangan terlalu ekspres. Jadi setelah subhanallah 3 kali kasih jeda sedikit biar jamaah bisa membaca doa yang lain. Jangan terlalu ekspres. Atau kalau tidak bisa sedang berjamaah, maka kesempatan yang sangat baik untuk berdoa saat sujud adalah ketika sholat sunnah. Kalau sholat sunnah sendiri bebas, Pak. Berapa menit silakan. Semakin lama semakin bagus doanya maksudnya. Subhanallah. Saya cek anak saya dulu ya, udah sampai rumah belum. Waalaikumsalam. Abang udah nyampe rumah belum? Sampai rumah belum. Sujud. Kemudian ada lagi doa yang hampir tidak pernah tinggal Rasulullah ketika sujud adalah Allahumma gfir li dzanbi kullah diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma gfir li Allah dzanbi, ya Allah ampunkan dosaku kullahu seluruhnya, diqqahu yang kecil, wa jillahu yang besar, awalahu dari awal, wa akhirahu sampai akhir, kemudian alaniyatahu yang terang-terangan, wa sirrahu dan yang rahasia. Itu doanya saat sujud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Di antara kiat agar husnul khatimah adalah al-muwadhabah atau istiqomah dalam ibadah. Walaupun ibadahnya ringan misalkan. Istiqomah sholat duha meskipun 2 rakaat. Jadi kalau cuma 2 rakaat yang agak bagusan tambahin Pak 4 rakaat minimal ya. Karena hadis sahih mengatakan kalau seseorang sholat duha 4 rakaat, maka apapun yang dia minta atau dia berhak meminta apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholat duha minimal 4 rakaat. Kalau nggak bisa satu kesempatan boleh pagi 2 rakaat, ntar agak siang tambah lagi 2 rakaat. Nggak mesti berurutan. Bahkan waktu yang afdal duha itu sebetulnya bukan pagi-pagi,
tapi saat matahari sudah mulai agak panas, jam 9, jam 10, yang kemudian oleh para ulama disebut dengan sholat awabin. Sholat awabin itu menurut pendapat yang paling sahih adalah sholat duha yang dilaksanakan agak siang. Kenapa lebih afdal? Karena saat-saat seperti itu saat-saat yang sangat malas untuk sholat. Karena saat-saat kita konsen dengan pekerjaan biasa. jam 10 udah fokus banget dengan pekerjaan biasa. Di saat kita fokus, kita sempatkan 2 rakaat atau 4 rakaat sholat duha itu luar biasa. Jadi salah satu kiat agar kita husnul khotimah adalah istiqomah dalam ibadah meskipun ringan. Termasuk ya, sholat 5 waktu berjamaah, jangan pernah ketinggalan jamaah. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sampai pada surah. Tadi saya dapat informasi dari Pak Aris, hari ini surah An-Nasr ya. Mohon maaf saya agak lupa karena tahun ini alhamdulillah ya qadarullah. Tahun ini di pengajian yang saya ini semuanya mintanya tafsir. Kitabnya ini juga, ibu-ibu tafsir, di bapak-bapak juga tafsir. Jadi kadang-kadang bingung ini bagian di sini bagian sampai mana gitu. Yang beda cuma satu, di Puri Insani pengennya tijan. Cuma satu. Sekarang surah An-Nasr. An-Nasr itu artinya adalah pertolongan. Kita baca sama-sama Pak ya, kita ngalap berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu kalau kata para ulama ahli qiraat, yang baik itu ya per ayat baca itu ya, per ayat. Cuman kadang-kadang saya juga sering dengar ada yang diwasol afwaj, yang fasabbih, nanti diulang lagi dari fasabbih. Saya tidak paham itu riwayat qiraahnya dari mana. Tapi yang saya ketahui bahwa afdalnya kalau baca Quran itu per ayat saja. Ada juga kadang-kadang suka pada wastaghfir gitu, berhenti di situ ya. Contoh misalnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Nah, itu juga menurut pendapat yang sahih itu kurang pas. Yang paling pas itu per ayat kalau nafasnya kuat. Kalau ayatnya panjang boleh diwaqaf, nanti diulang lagi sedikit. Ini surah An-Nasr. Kita baca kitab pokoknya dulu, baru nanti kitab, kalau masih ada waktu saya baca sedikit keterangan dari kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Madaniyatun salasu ayatin. Surah An-Nasr. An-Nasr itu bahasa Arab, bahasa kitanya pertolongan. Madaniyatu salasu ayatin termasuk golongan surah Madaniyah, yakni surah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Berapa ayatnya? Salasu ayatin, ada 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, ketika datang. Apa yang datang? Nasrullahi, pertolongan Allah. Kepada siapa pertolongan Allah berikan? Nabiyahu, kepada nabinya, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ala a'daihi, yang pada saat itu Allah berikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap musuh-musuh Islam. Apa kemenangan yang dimaksud? Apa pertolongan yang dimaksud? Wal fathu. Yang dimaksud adalah fathu. Fathu itu artinya pembukaan. Ai fathu Makkah, yakni terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terusir dari Mekah, hijrah ke kota Madinah. Maka dari mulai saat hijrah itu Mekah itu tertutup untuk umat Islam. Gak bisa umat Islam masuk kota Mekah. Termasuk untuk berhaji juga gak bisa. Dari sini hadirin rahimakumullah kita mendapatkan pelajaran bahwa kalau kita menetapi jalan Allah, maka pertolongan Allah itu akan datang, pasti akan datang. Hanya saja memerlukan kesabaran. Dalam kitab ini jelaskan bahwa Fathu Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan sanata samanin, pada tahun ke-8 setelah Hijriah. Berarti perjuangan Nabi untuk bisa kembali ke Mekah, untuk bisa kembali memasuki kota Mekah selama 8 tahun. Ini mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan itu nggak bisa instan. Perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu ketelatenan. Ini Nabi sendiri untuk bisa kembali ke Mekah Al-Mukarramah itu selama 8 tahun Hijriah. Baru Allah berikan kemenangan. Kemudian wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan kau melihat selain Fathu Mekah, kemenangan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berarti kemenangan umat Islam, Allah berikan, Allah perlihatkan kepada kita bahwa an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Setelah Mekah terbuka untuk kaum muslimin, setelah Fathul Mekah ini, maka kemudian orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim berbondong-bondong masuk Islam. Jama'atin afwajan itu bermakna jama'atin. Jadi masuk Islamnya itu rame-rame. Padahal dulunya ba'da maka yadkhulu fihi wahidun. Padahal dulunya mah orang masuk Islam itu enggak banyak, wahidun satu enggak banyak. Tapi ketika sudah terjadi Fathu Mekah, maka orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam zaman Fathu Mekah itu adalah Khalid bin Walid di antara. Yang zaman perang Badar masih jadi musuh itu. Katanya begitu dalam sejarah. Wadzalika, dan yang demikian ini ba'da fathi Makkah ja'ahul Arab min aqtaril ardi ta'i'ina. Dan yang demikian terjadi setelah Fathu Mekah. Setelah terbuka kota Mekah alias kemenangan umat muslim, umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu, maka berbondong-bondong datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Arabu, orang-orang Arab. Min aqtari al-ardi, dari seluruh penjuru bumi, ta'i'ina, ta'at, berniat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dengan memeluk agama Islam. Ini pelajaran pertama kita adalah
Kalau kita menetapi jalan Allah, menetapi kebenaran, walaupun dalam keadaan sulit, maka pertolongan itu akan datang. Cuman ada yang cepat, ada yang tidak. Semakin lama berhasilnya berarti semakin banyak kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika, maka dengan kondisi itu, dengan kondisi sudah terjadinya Fatu Makkah, umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali ke Makkah Al-Mukarramah, ditambah lagi dengan banyaknya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah engkau Muhammad bihamdi rabbika, dan memuji Tuhan. Ay mutalabbisan bihamdihi, berbarengan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfirhu, dan mintalah engkau ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat kita. Pelajaran selanjutnya dari surah ini adalah kalau Allah berikan kita keberhasilan, Allah kita luluskan dari ujian, Allah berikan kita kenikmatan setelah kesulitan yang kita hadapi, maka 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah bertasbih kepada Allah, yang kedua memuji Allah, yang ketiga meminta ampunan. Fasabbih, bertasbih, subhanallah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar menjadi amalan bagi kita, oleh-oleh dari pengajian kita kali ini, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan nyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bocor ya? Terus baca. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli hadhihi surah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surah ini, yuksiru min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Nah, jadi ini amalan nih Pak nih. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa amalan ini dibaca saat sujud. Jadi sujudnya diganti, kalau ini berarti subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Inilah yang sering diamalkan oleh Rasulullah SAW menjelang wafatnya beliau. Karena ayat surah ini Allah turunkan, dalam satu riwayat dikatakan di tahun yang sama dengan wafatnya Nabi SAW. Dan kalau di sini Al-Imam Ibnu Hajar, maaf, siapa nama penulis kitab ini? Dalam kitab ini beliau mengambil pendapat Al-Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti mengambil pendapat bahwa wafatnya Nabi adalah 2 tahun setelah turunnya surah ini. Di saat sujud kita baca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Apa ya Pak? Pendek, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ini yang diamalkan menjelang akhir daripada hayatnya Rasulullah SAW. Wa ulima biha, diketahui biha dengan surah ini, annahu sesungguhnya qad iqtaraba, sudah dekat ajaluhu, ajalnya atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi itu sedo. Kalau sedo Pak, meninggal ya. Kata Ki Anwar Jahid, sedo itu seksane wes ba'du. Siksanya sudah selesai. Itu kalau orang soleh itu sedo Pak. Orang soleh, siksaan dunianya sudah
selesai. Agak solehan dikit mati. Mati. Nikmate wis ganti. Agak bergajulan mati. Nikmate wis entek. Orang nggak kenal agama bongkok. Mati juga kan artinya ya. Bongkok itu diobong non rokok. Saya aja tahu, masa orang Jawa nggak tahu. Saya tahu. Wa kana fathu Makkah, kata Imam Jalaluddin, dan terjadinya Fathul Mekah itu fi Ramadan sanata samanin, pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan tahun ke-8. Wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam fi Rabi'il Awwali sanata 10. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Maka di bulan Rabiul Awal itu ya kita patut bergembira, patut juga bersedih. Saya ada waktu, Pak. Lagian hujan ya, mau pulang juga. Habis saya juga lanjutin aja lah. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini sudah selesai kitab pokoknya. Pelajaran pertama daripada ayat ini adalah bahwa pertolongan Allah itu nyata, bahkan dekat dengan kita. Bahkan saya lupa ayatnya surah apa atau ayat berapa, yang ujungnya itu, jadi maknanya begini, orang yang beriman itu tidak akan sekonyong-konyong masuk surga kecuali setelah menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Gonjang-ganjing kehidupannya, sampai-sampai orang-orang munafik itu mengatakan kalau pertolongan Allah itu adalah kebohongan, sehingga menyebabkan orang-orang mukmin juga kadang-kadang ragu. Kalau kita melihat kondisi saat ini real banget gitu. Lihat Zionis, lihat Palestina. Zionis menang terus kan begitu. Sementara Palestina yang notabene adalah Muslim kalah terus. Ini ujian berat buat kita, Pak. Bagaimana kita meyakini bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat gitu. Sementara di hadapan kita yang menang Zionis secara lahiriah ya, secara lahiriah menang Zionis. Kita selalu terkalahkan dalam hal apapun. Ini ujian buat kita. Sehingga kita bertanya, orang-orang mukmin bertanya dalam Al-Qur'an, mata nasrullah? Mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah itu datang? Allah jawab, fa inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu sangat dekat. Di mana dekatnya? Salah satunya dijawab oleh Al-Qur'an juga. Oleh Al-Qur'an. Pada doanya Nabi Musa alaihissalam. Ini pertolongan Allah dekat itu di mana sebetulnya? yakni doa yang sering kita baca, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Disitulah letak pertolongan Allah. Pertama apa? Kalau terjadi masalah kepada kita, kesulitan kepada kita, maka kita minta sama Allah, Rabbi ya Allah, Rabbi shrahli ya Allah, lapangkan ya Allah sadri, dada kami. Maksudnya apa? Ketika Allah berikan kita kesulitan, maka kita minta sama Allah berikan hati yang lapang, hati yang ridho, hati yang rela. Kita rela, kita ridho bahwa ini datangnya dari Allah. Kalau sudah kita rela, Pak, maka setengah permasalahan sudah selesai. Yang membuat kita sengsara, merasa sengsara itu adalah ketika kita nggak nerima bahwa ujian, cobaan, kesulitan, sakit, ekonomi yang sulit itu bukan datang dari Allah. Merasa kita nggak berhak dapat itu. Tapi ketika kita menerima ini datangnya dari Allah, oh ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terima, maka permasalahan setengahnya sudah selesai. Maka kalau sudah kita menerima ujian dari Allah, ini dari Allah, dan tidak mungkin Allah zalim sama kita.
pasti ada tujuan yang baik buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah kedua yang diberikan oleh Allah adalah Rabbi shrali sadri wa yassir li. Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan. Karena kalau kita sudah lapang hati kita, maka kita akan jernih melihat permasalahan. Gak selalu nyalahin orang. Kalau sudah jernih melihat permasalahan, insya Allah akan terurai masalah. Kita tahu nih formulanya apa. Penyebabnya ini, oh berarti begini penjelasan. Tapi kalau kita nggak nerima, nggak bakalan ada solusi. Ini ngomong-ngomong Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini adalah sosok Nabi yang keras, tegas, tapi berhati lembut. Sehingga dijuluki sebagai Khalilullah, ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tegas. Orangnya kalau modelan sekarang itu model-model orang yang kritis. Ngeyelan. Kita lihat di surah Al-Kahfi betapa ngeyelnya beliau terhadap Nabi Khadir alaihissalam. Suruh nggak boleh nanya terus. Jadi Nabi Musa itu tipikalnya kalau belum puas hatinya, maka dia akan protes terus. Jangankan sama manusia, sama Allah aja protes terus. Tapi hikmahnya luar biasa. Seandainya Nabi kita Muhammad SAW saat Isra Mi'raj nggak ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, saat ini kita sholat 50 rakaat, Pak. Dari para nabi yang ditemui oleh Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi Adam ketemu Nabi Ibrahim, ketemu. Satu saja yang protes, Nabi Musa. Muhammad, kau dapat apa dari Allah? Dapat sholat. Berapa rakaat? 50 rakaat. Gak bakalan kuat, balik lagi. Bayangkan kalau gak ketemu Nabi Musa dah. Ketemunya Nabi Ibrahim yang sami'na wa ata'na. Pokoknya Allah bilang begini, udah gak usah protes. Tapi ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam, balik lagi, gak bakalan kuat. Sudah diturunin 45, minta diskon lagi kan. Sampai akhirnya 5, itu pun 5 masih minta diskon itu, Pak. Jadi kalau ada yang model-model seperti itu ya mungkin keturunan Nabi Musa alaihissalam. Perlu dilestarikan juga itu. Dan subhanallahnya Allah, ini nyambung sekali. Kebetulan tadi saya sebelum kesini baca surat Toha. Surat Toha ayat 17. Ini sedikit aja ya tambahan. Ngobrol aja. Jadi kadang-kadang Allah itu perintahkan kita untuk taat. Kadang ada yang masuk logika kita, kadang ada yang tidak. Ketika masuk logika is okay ya. Misalkan kalau mau uang banyak ya kerja gitu kan. Ikhtiar, kasab dan lain sebagainya. Tapi ada yang unik. Pengen banyak duit, sholat duha gitu. Ya. Secara logika kan lagi kerja nih, dipotong sholat duha gitu kan. Misalkan. Secara logika begitu. Tapi disitulah kalau kita taat kepada Allah, disitulah nilainya kita. Nilai kesuksesan kita. Saya baca surat Toha, tadi saya screenshot. Kebetulan kata saya ini. Surat Toha ayat 17, Pak. Bentar. Ini ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Kemudian Nabi Musa alaihissalam mulai menjelaskan. Oh, qala hiya 'asai. Ini adalah tongkatku ya Rasulullah. Ini adalah basa-basi Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tongkat, dijelasin di tongkat. Ya Allah, kata Allah, apa yang ada di tangan kanan wahai Musa? Nabi Musa jelasin, ini tongkat saya ya Allah, fungsinya ini. Kira-kira basa-basi bukan, Pak? Satu hal yang simpel dijelaskan sangat panjang. Ini basa-basi, kenapa? Karena saking senangnya ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau senang ngobrol apa aja diomongin, biar lama ngobrolnya kan gitu.
Dulu waktu belum nikah makan nelpon lama banget itu. Wah, yang penting diomongin, nggak penting jadi saking pengen lama mau ngobrol. Tapi sekarang, mah udah di rumah udah, ya udah, assalamualaikum. Dijelasin luar biasa. Ini bahasa basi Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah dijelaskan manfaatnya, kata Nabi SAW, kata Nabi Musa alaihissalam, atawakkau alaihi, ya Allah, aku ini menggunakan tongkat ini untuk pegangan biar kuat berdiri ya Allah. Kemudian aku kan gembala kambing ya Allah, ini buat ngambil daun-daun buat dikasih makan buat kambing, kan nggak penting banget itu. Bahkan wali ya fiha ma'aribu, ya Allah, masih banyak yang lain fungsinya Allah gitu. Tapi dipotong sama Allah, kata Allah, qala alqiha ya Musa. Lemparkan tongkatmu ya Musa. Kemudian kata Allah, alqiha ya Musa, lemparkan tongkatmu ya Musa. Kemudian setelah dilemparkan, kita tahu dalam sejarah, falqaha fa idza hiya hayyatun, setelah dilempar berubah menjadi ular. Kemudian yang unik daripada ayat ini, saya baca, qala khudha. Qala khudha, wahai Musa, ambil ular itu. Bayangkan Pak, tadi tongkat, ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya, meskipun basa-basi itu saya bilang. Hal yang ada manfaatnya suruh dilempar oleh Allah. Ketika dilempar jadi apa? Jadi ular, berbahaya enggak? Ketika sudah berbahaya, nggak ada manfaatnya, suruh diambil lagi sama Allah. Logika kita masuk nggak kira-kira? Yang ada manfaatnya suruh dilempar, yang berbahaya suruh diambil. Tapi kemudian wala takhaf, karena mungkin Nabi Musa diam aja takutnya. Jangan takut Musa gitu. Sanu'anya dua hasyirata. Artinya apa? Artinya apa? Di sini artinya Allah. Kadang ketaatan kita itu taat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala logis, kadang tidak logis. Mau logis mau tidak logis, mungkin karena akal kita belum nyampe, lakukan. Dan disitulah nilai keberhasilan kita, berhasil taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat kita sudah tahu manfaatnya, ya nilainya biasa-biasa aja. Tapi sesuatu yang belum kita tahu manfaatnya, tapi kita ikuti, itu luar biasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tadi seperti gambaran saya yang saya sampaikan. Kalau kita mau punya banyak rezeki, banyak uang, misalkan suruh kerja ya wajar. Tapi pengen banyak uang suruh sholat duha kan agak gimana gitu ya, secara logika kita. Karena logika kita belum sampai. Waalaikumsalam. Jam berapa Isya? 2 menit lagi. Terakhir, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada seorang sahabat yang masih sangat muda di zaman sahabat Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah. Namanya sahabat Ibnu Abbas. Jadi sahabat Umar ini ketika memerintah, beliau punya banyak penasihat yang sudah senior. Para sahabat senior, tetapi kemudian dimasukkan satu sahabat yang masih muda, namanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau adalah murid langsung daripada Rasulullah dalam masalah tafsir. Nah, kemudian yang senior ini protes. Kenapa anak ingusan istilahnya dimasukin dalam golongan kita? Padahal dia itu sepantaran dengan anak saya, gitu kan. Tapi kemudian kata sahabat Umar, kita lihat saja nanti. Ternyata kecerdasan sahabat Ibnu Abbas ini luar biasa. Ketika ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab kepada para penasehatnya ini tentang tafsir daripada surah An-Nasr ini, rata-rata menjawab standar. Standarnya apa? Kalau kita berhasil banyak-banyak baca subhanallah, banyak memuji Allah, banyak istighfar. Tapi apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas mencengangkan. Kenapa kata beliau? Surah An-Nasr ini Allah turunkan sebagai pertanda
sudah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena indikasinya idza jaa nasrullah, berarti sudah berjuang. Berjuang, selesai perjuangan, diberikan pertolongan Allah, menang, berhasil kan? Kalau sudah berhasil ngapain lagi? Ngapain lagi? Maka sebagian riwayat mengatakan benar sekali ternyata apa yang disampaikan sahabat Ibnu Abbas ini, karena satu riwayat mengatakan Nabi ini wafat di tahun yang sama dengan diturunkannya surah An-Nasr ini, jadi berarti tahun tahun yang sama dengan surah An-Nasr. Pendapat kedua mengatakan tahun kedua setelah diturunkan surah An-Nasr. Pelajarannya apa buat kita? Jadi tidak boleh memandang usia dewasa itu bukan urusan umur, ilmu juga bukan urusan umur. Kalau memang dia berkompeten, ya silakan, nggak masalah. Nah, kemudian terakhir tadi amalan, sebetulnya ada yang lain dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi saya kira waktu tidak mencukupi. Ini saja yang kita amalkan oleh dari pengajian kita kali ini. Ketika sujud ataupun di luar sujud, kita perbanyak membaca tadi apa? Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini hampir tidak pernah tinggal Rasulullah menjelang akhir hayatnya. Karena ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa istimewanya Rasulullah SAW. Beliau ini diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan akan wafat, kapan akan meninggalkan dunia ini. Dan diberitahu apa treatmentnya menjelang kematian, menjelang kewafatan. Nah, kita pun mungkin sudah dikasih tahu sama Allah, Pak. Dari mulai ini tanda-tanda nih, Pak, tanda-tanda uban sudah banyak. Ya. Gak usah ini, Pak, saya banyak soalnya. Jadi kalau dibilang hitam sama yang hitam gak usah kesinggung, Pak. Dibilang banyak uban sama yang banyak uban gak usah kesinggung. Kalau dalam kitab apa saya lupa, uban itu ya ibarat orang yang sudah hamil menjelang melahirkan. Jadi sudah nggak banyak aktivitas lagi. Mestinya kalau sudah banyak uban, sudah banyak yang dirasa, kolesterol sudah tinggi, segala macam. Udah jangan banyak gaya lagi gitu maksudnya. Tinggal banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satu amalannya ini yang sahih diajarkan oleh Rasulullah SAW, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kehilapan pribadi saya, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum